Good morning, students. Today we will discuss some problems related to the sum of the arithmetical progression. আজি আমি এইটো ক্লাছত শিকিম যে সামবিলাকৰ সহায়তে মানে arithmetical progressionবিলাকৰ যিটো সাম থাকে সেই সামৰ পৰা আমি কিছুমান maths কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ. So first question is find the sum of first 10 terms of 2, 6, 10. It is a simple question. আমি ইয়াত কি কৰিব লাগে? We have to find the value of the sum of this series up to 10th term. আমি এই চিৰিজটো আছে 2, 6, 10 ডট ডট এইটো এটা চিৰিজ এপি বুলি কেনেকৈ গম পালোঁ? ইট ইজ নট মেনশ্যন হিয়াৰ, মাইণ্ড ইট। ইয়াত কৈছে যে আমি এই চিৰিজটোৰ কাৰণে চাম উলিয়াব লাগে, কিন্তু আমাক এইটো কৈ দিয়া নাই যে এপি নে জিপি। সেইকাৰণে আমি ফাৰ্ষ্ট ক'ব লাগিব যে এপি হয় নে নহয়। হয়, কিয়নো 6 - 2 is equal to 4 and 10 - 6 is also 4. So here the common difference is present. First of all, you have to write here the series is 2, 6, 10 dot dot. প্ৰথমতে চিৰিজটো লিখি লোৱা, where 6 - 2 is equal to 10 - 6 is equal to 4 is equal to d, which is the common difference of this series. প্ৰথমতে আমি কি কৰিলোঁ? চিৰিজটো লিখি দিলোঁ, তাৰপিছত কমন ডিফাৰেঞ্চ পাই গ'লোঁ, সেইকাৰণে আমি তাক ডিনোট কৰি দিলোঁ। Now a is equal to first term is 2. No need to write actually first term 2. Now we have to find S10. আমি উলিয়াব লাগিব S10. Write sum of first 10 terms. প্ৰথম 10টা টাৰ্মৰ আমি কি কৰিব লাগিব? সমষ্টি মানে যোগফল উলিয়াব লাগে। Formula is here n is equal to, actual formula is n by 2, 2a plus n minus 1 into d. This is the origin formula of the sum of nth terms. ইয়াত আমি কি কৰিম? এপিৰ কাৰণে যেতিয়া আমাৰ এটা এপি দিয়া থাকিব তেতিয়া তাৰ আমাৰ সামটো হৈছে এইটো n টাৰ্মলৈকে। So here n is equal to 10 divided by 2, 2 into a is 2 plus n is 10 minus 1, d is 4. ইয়াত আমি সাইডত তোমালোকৰ খেলি মেলি যদি লাগে তেতিয়াহ'লে সাইডত এইটো লিখি ল'বা, তাৰপিছত আমি ভেলুখিনি ডাইৰেক্ট পুট কৰিম। Do the calculation. 5 into 40, 200. That means S10 is equal to 200. The sum of first 10 terms of this series 2, 6, 10 dot dot is 200. Okay, A series to 2, 6, 10 যিটো series আছে সেই series-টোৰ sum-টো 10টা টাৰ্মলৈকে sum-টো হৈছে 200. So this is the first and simplest of all these questions for today. Next is minus 450, a term of this AP. Yet AP is mentioned here. Yet AP to dia ase is minus 450. A is to minus 450 term to ase a term of the AP 852 dot dot. That means here the AP is given. Okay, it is 852 dot dot. Yet AP to dia ase hetu ase 852, and we have to verify that minus 450 is existing, whether it is exist in this series or not. আমি ইয়াত কৰিব লাগিব যে minus 450 ইয়াত আছে নে নাই, এইটো কিবা এটা স্পেচিফিক টাৰ্ম হয় নে নহয়। For this we have to assume that Tn, that means the nth term is, we assume minus 450. আমি assume কৰিম কি যে Tn is equal to minus 450. So first of all, the AP is 852 dot dot. AP to dia ase here a is equal to 8, d is equal to 5 minus 8, that means minus 3. Always write second term minus first term. সদায় আমি second term minus first term কৰিম। AP দিয়া আছে কাৰণ আমি ইয়াৰ নিচিনাকৈ এইটো কৰি দিয়া নাই, মানে দুবাৰ লিখা নাই ডিফাৰেঞ্চটো, আমি এবাৰেই লিখি দিছোঁ because AP is written here. Now we assume that Tn is equal to minus 450. আমি ধৰি লৈছোঁ যে Tn এটা টাৰ্ম হয়, nth টাৰ্ম, সেই nth টাৰ্মটো because we don't know the value of n, আমি n টো ভেলু নাজানো,
সেইকাৰণে আমি tn হিচাপে তাক ধৰি ল'ব পাৰোঁ কাৰণ nৰ ভেলুটো যদি কিবা এটা ফ্ৰেকশ্যন বা নিগেটিভত নোলায় তেতিয়া আমি ভেৰিফাই কৰিব পাৰিম যে সেইটো আছে -452 সেইটো ছিৰিজত এক্সিষ্ট আছে নাও পুট দ্য ফৰ্মুলা a plus n minus 1 into d nth টাৰ্ম ইয়াত কি কৰিবা tn is equal to -450 ধৰি ল'লা কিয় ধৰিলোঁ কাৰণ আমাক কি লাগে যে -452 ইয়াত আছে নে নাই সেইকাৰণে আমি ইয়াত ফৰ্মুলা লিখিলোঁ tnটো এজিউম কৰিলোঁ কৰি লৈ ফৰ্মুলাত পুট কৰা now put the values n is unknown d is -3 -450 now mind it that if the value of n is not in suppose fraction or negative যদি n or value to negative নহয় বা হি fraction না থাকে then we can say that -450 is in this series তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে -452 এই সিৰিজটোত আছে বুলি but in case if the value of n is in fraction or in negative sign then the term -450 is not exist in this series কিন্তু যদি n or value fractionত বা negative ওলাই তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব যে -450 ইয়াত নাই so find the value of n here this 8 minus 3n plus 3 is equal to -450 minus 3n is equal to -450 minus 11 minus 164 so -461 is not divisible by 3 এতিয়া আমি মাইনাছ মাইনাছ বাৰু গেট কেঞ্চেলড কিন্তু আমি কি ক'ব পাৰোঁ 3 দি আমি 461ক ডিভাইড কৰিব নোৱাৰোঁ হুইচ ইজ এ ফ্ৰেকশ্যনেল ভেলু এইটো যিহেতু ফ্ৰেকশ্যনেল ভেলু হৈ গ'ল বা ইট ইজ এ ডেচিমেল ভেলু গতিকে আমি কি ক'ব পাৰোঁ সেই নাম্বাৰটো মানে n নাম্বাৰ -450 নাম্বাৰ n নহয় -450 ইজ নট এক্সিষ্ট ইন দিছ ছিৰিজ বুলি কৈ দিব পাৰোঁ হুইচ ইজ ইম্পচিবল ইউ ৰাইট হুইচ ইজ নট পচিবল so therefore -450 is not a term of the AP write the AP 852 dot dot this is the last line don't be confused this is the overall conclusion of this question গতিকে তাৰ কাৰণে যেতিয়া আমাক সুধিব এটা স্পেচিফিক টাৰ্ম সেই স্পেচিফিক টাৰ্মটো সেই পিটোত বা জিপিটোত বা সেই ছিৰিজটোত আছেনে নাই তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব সেই তাক tn হিচাপে এজিউম কৰি ল'ব লাগিব যদি এজিউম কৰাৰ পিছত আফটাৰ এজিউমিং দ্য টাৰ্ম ইফ দ্য ভেলু অফ n ইজ নট ইন ফ্ৰেকশ্যন অৰ ইন নেগেটিভ নাম্বাৰ দেন উই কেন চে ডেট দ্য স্পেচিফিক টাৰ্ম ইজ ইনক্লুডেড অৰ এক্সিষ্ট ইন দ্য ছিৰিজ হ'ল যদি আমাৰ নিগেটিভত নোলায় বা ফ্ৰেকশ্যনত নোলায় তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰিম যে সেই টাৰ্মটো সেই স্পেচিফিক ছিৰিজটোত আছে বুলি চ' দ্য লাষ্ট কুৱেশ্যন ফৰ টুডে ইফ 27 প্লাছ 24 প্লাছ 21 ইট ইজ প্লাছ টু nth টাৰ্ম এটা ছিৰিজ দিয়া আছে 27 24 21 তাক ছাম কৰিছে ডেট মিনছ উই হেভ টু এপ্লাই দ্য ছাম অফ nth টাৰ্মছ is equal to 132 that means Sn is given here find n ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব n উলিয়াব লাগিব the series first of all in case of AP and GP you must write the series first of all যেতিয়া AP বা GP কাম কৰিবা সলিউশ্যন উলিয়াবলৈ তেতিয়া তোমালোকে সদায় সেই ছিৰিজটো লিখি ল'বা A is equal to 27, D is equal to, 24 minus 27, which is -3. 21 minus 24, because AP is not mentioned here. যিহেতু ইয়াত AP বুলি মেনশ্যন কৰা নাই সেইকাৰণে আমি দুটা টাৰ্ম উলিয়াই লৈছোঁ ইকুৱেল হয়নে নহয় চাই লৈছোঁ চ' we know Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 by
n minus 1 into d. Before going to the series, sum of the series, first of all you have to write the formula of sum of nth terms. যেতিয়া তোমালোকে এই চামটো কৰিবা, সেই চামটো কৰাৰ চিৰিজটোৰ চাম উলিওৱাৰ আগত বা কৰাৰ আগত আমি ফাৰ্ষ্টত সেই ফৰ্মুলাটো লিখি লাগিব, যিটো চামৰ ফৰ্মুলা হয়। nth টাৰ্মলৈকে যিটো চাম আছিলে চিৰিজ এটাৰ বা এপ্ৰিৰ কাৰণে যিটো চাম আছিলে সেইটো আমি ফাৰ্ষ্ট লিখি ল'ব লাগিব। চ' দ্য ভেলু অফ Sn ইজ 132 হিয়াৰ। n, what is the value of n? It is to be estimated. এইটো আমি উলিয়াব লাগিব, গতিকে আমি nৰ ভেলুটো এজ ইট ইজ ৰাখি দিয়া, ভেলু নহয় সৰি, n টো এজ ইট ইজ ৰাখি দিয়া। a is 27, n not known, d is minus 3, and now simplify. Cross multiply, 54 minus 3 plus 3, minus 3n. 264 is equal to 54n minus 3n square plus 3n. 3n square, it is a quadratic equation. এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ আমি পাই গলো। Value of 54 plus 3, 57 minus 57n plus 264 is equal to 0. Not plus, I think it is minus. Now I will solve this. After simplification, the last line is n minus 11 into n minus 8. Simplify কৰিলোঁ আমি, যিটো কোৱা হয় ন উৎপাদক বিশ্লেষণ, ফেক্টৰাইজেশ্যন কৰাৰ পিছত আমি এইটো ৰিজাল্ট পালোঁগৈ। Therefore n minus 11 is equal to 0, that is n is equal to 11, or n minus 8 is equal to 0, that is n is equal to 8. So the values of n is are 11 and 8. ইয়াত দুটা ভেলু আমি কনচিডাৰ কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে আমি ভেলু, suppose in case the value of n are minus 11 and 8, ধৰি লোৱা এটা ক্ষেত্ৰত কি হ'ল যে nৰ ভেলুটো minus 11 ওলালে আৰু ইফালে n is equal to 8 ওলালে, তেতিয়া we have to neglect this minus 11. তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, minus 11 টো neglect কৰি answer লিখিব লাগিব, the value of n is 8. But in this case you have to write the values of n, the value of n is either 11 or 8. Okay, so goodbye for today. We will meet in the next class.